नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अगस्ट 19 तारिख बुधवार आसतु नजर पकाइबा आज 20टी बड़ खबर उपरे वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एथिस चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबर बन्या समीक्षा पर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा क्षयक्षति मुकाबिला पई 1000 कोटी पैकेज 1000 कोटी बन्या सहायता बन्या क्षयक्षति समीक्षा पर मंगलवार मुख्यमंत्री बड़ घोषणा करिसंती। विपर्यय मुकाबिला लागि 1000 कोटी पैकेज घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। अणसेचित जमी पाई हेक्टर पिछा 8500 टंका जलसेचित जमी पाई 17000 टंका घोषणा करिसंती। 12 मासी फसल क्षयक्षति होइतिले हेक्टर पिछा 22500 टंका क्षतिपूर्ण मिलिबो। मुख्यमंत्री कहिसंती पैकेज प्रारंभिक आकलन अनुसार घोषणा करा जायछि। चूड़ांत आकलन पर एई सहायता परिमाण वृद्धि करा जाय पारे। परवर्ती खबर राम मंदिर चांदा चोरी मामला रे चंपत राय एवं अनिल मिश्र को क्लीन चिट। श्री राम मंदिर दान अर्थ दुर्नीति मामला रे एसआईटी निजर चूड़ांत रिपोर्ट दाखल करिछि। एई रिपोर्ट रे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पूर्वतन महासचिव चंपत राय एवं ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्र को क्लीन चिट प्रदान करिछि एसआईटी। उभयଙ୍କ विरोध रे अणा जायथिबा अभियोग गुड़िक सत्य बोली प्रमाणित होई नाही। दान चोरी अभियोग आसीबा परे चंपत एवं अनिल उभय अयोध्या राम मंदिर परिचालना ट्रस्ट जून 27 तारिख इस्तीफा देइथिले। उत्तर प्रदेश गृह विभाग अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामला रे स्वतंत्र तदंत दलर चूड़ांत रिपोर्ट परवर्ती कार्यानुष्ठान पई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को हस्तांतर करिछि। परवर्ती खबर सुप्रीम कोर्ट को बड़ राय फांसी प्रक्रिया बदलाइबार कौनसी आधार नहीं। फांसी दंड विधान को नहीं सुप्रीम कोर्ट को बड़ राय एबे पई फांसी दंड देबारे प्रचलित प्रक्रिया रे कौनसी परिवर्तन हेबो नाही। फांसी बदल रे लोथाल इंजेक्शन किंबा अन्य विकल्प प्रणाली आनिबार दाबी को खारज करिसंती सुप्रीम कोर्ट। यह स्पष्ट करिसंती जे वर्तमान देश रे फांसी देबार व्यवस्था संवैधानिक रूप से वैध रहिबो। जस्टिस विक्रमनाथ एवं जस्टिस संदीप मेहटा को नहीं गठित खंडपीठ ए मामलार शुणाणी करिसंती। कोर्ट कहिसंती जे सीआरपीसी रो धारा 354(5) एवं बीएनएसए रो धारा 393(5) अनुसार रहितिबा फांसी देबा प्रक्रिया को बातिल करिबा पई वर्तमान पर्याप्त आधार नाही। परवर्ती खबर मद्यपान करी गाड़ी चलाइबा मामला रे दोषी साब्यस्त हेले डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट दलर पूर्वतन किंबदंती बैट्समैन डेविड वार्नर को सिडनी कोर्ट मद्यपान करी गाड़ी चलाइबा मामला रे दोषी साब्यस्त करिबा परे तांको एबे गाड़ी चलाइबा समय एक इंटरलॉक डिवाइस व्यवहार करिबाको पड़िबो। 39 वर्षीय वार्नर को मद्यपान करी गाड़ी चलाइबा मामला रे 1500 ऑस्ट्रेलिया डॉलर प्राय 1 लाख भारतीय टंका जरिमाना मध्य करा जायथिला। एई घटनाटी एप्रिल 5 रे घटितिला जेतेबेले वार्नर एक गाड़ी चलाउथिले एवं तांको श्वास परीक्षारु जणा पड़िथिला जे से सीमा ठारू 2 गुण अधिक मद्यपान करी गाड़ी चालना करिथिले। परवर्ती खबर एम्स रे केंद्र मंत्री जेपी नड्डा को एंजियोप्लास्टी। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 17 अगस्ट रे एंजियोप्लास्टी करा जायथिला। 18 अगस्ट रे दिल्ली रो एम्स द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज रे कहा जायछि जे तांको अवस्था एबे स्थिर अछि एवं से हॉस्पिटल रो हृदरोग विभाग रो डाक्टर को कड़ा तत्वावधान रे अछंती। परवर्ती खबर सप्तम स्थान को उठिला ओडिशा। रूफटॉप सोलार स्थापन रे ओडिशा देशर सप्तम स्थान रे। पीएम सूर्यघर मागणा बिजुली योजना अधीन रूफटॉप सोलार स्थापन क्षेत्र में जातीय स्तर में 13तम स्थान रु 7तम स्थान को उन्नीत है ओडिशा। देशर अन्यतम द्रुत अभिवृद्धिशील रूफटॉप सोलार बजार भाव में उभा होई पारिछि राज्य। राज्य रे प्राय 1.34 लाख रूफटॉप सोलार सिस्टम स्थापन करा जायछि। एई योजना अधीन राज्य रे मोट 3,12,527 आवेदन ग्रहण करा जायछि। ओडिशा मध्य प्रदेश एवं आसाम को पछरे पकाई भारतर विकेंद्रीकृत स्वच्छ शक्तिर रूपांतरीकरण रे एक प्रमुख योगदानकारी भाव में निजर स्थिति को सुदृढ़ करिछि। परवर्ती खबर हॉकी विश्वकप रे भारत को बड़ झटका। इंग्लैंड ठारू 4-2 रे हारिला टीम इंडिया। विश्वकप हॉकी रे प्रथम मैच रे वेल्स ठारू भारत जितिबा परे शक्तिशाली इंग्लैंड ठारू हारिला भारत। 4-2 गोल रे इंग्लैंड ठारू पराजित होईछि भारत। आज पारंपरिक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को भेटिबो भारत। एई मैच भारत पई करबा मर सदृश्य हेबो। सेमीफाइनाल प्रवेश दृष्टि भारतर एई मैच को बड़ व्यवधान रे जितिबाको हेबो। विश्वकप रे 32 वर्ष धरी जीति न पारिथिबा दुख को दूर करिबारे सफल होई पाला नहीं टीम इंडिया। परवर्ती खबर इमरान खान को जेल रु मुक्त करा जिवो हॉस्पिटल नेबाको सुप्रीम कोर्ट को निर्देश।
ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜେଲରେ ଥିବା ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ତେହରିକ ଏ ଇନ୍ସାଫ ପିଟିଆଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବିର ଜବାବରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଡିଆଲା ଜେଲରୁ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଦଳ ଏବଂ ପରିବାର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନିରୁଦ୍ଧ ଓ କାବ୍ୟା ମାରାନାଙ୍କ ବିବାହ ଡେଟ୍ କନଫର୍ମ। ଗ୍ରୀସରେ କରିବେ ଡ୍ରିମ୍ ୱେଡିଂ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଗତର ସୁପରହିଟ୍ ସଙ୍ଗୀତକାର ଅନୁରିତ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥର କୌଣସି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଗୀତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ। ଆଇପିଏଲ୍ ଦଳ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସିଓ ତଥା ସନ୍ ଗ୍ରୁପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଳାନିଧି ମରାନଙ୍କ ଝିଅ କାବ୍ୟା ମରାନ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବହୁ ଦିନର ଗଜବ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଖବର ମିଳୁଛି ଯେ ଏହି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଯୋଡ଼ି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗଷ୍ଟ 24ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଅଗଷ୍ଟ 24ରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 19ରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ। ଆଗାମୀ ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଭିନ୍ନ ଜନ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଶୋକନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ସକାଳ 8 ଘଟିକା ସମୟରୁ ସେଦିନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦିନ 11ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ନିଶା ନିବାରଣ ଶପଥ ପାଠ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର କୁପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର କଟକ ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ସମେତ ରାଜ୍ୟର 65ଟି ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଥାନା ଓ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାମୂହିକ ନିଶାମୁକ୍ତି ଶପଥ ପାଠ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର କୁପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ ପରିବାରକୁ ଓ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଂଗ୍ରେସ ମାଓବାଦୀ ଦଳରେ ପରିଣତ ହେଉଛି କହିଲେ କିରଣ ରିଜିଜୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦିଗାମୀ ନକ୍ସଲ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ମାଓବାଦୀ ଓ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଦଳ ଭଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ମୋଦିଙ୍କ ଦିମାଗୀ ନକ୍ସଲର ମନ୍ତବ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା ବୋଲି ରିଜିଜୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ବେଳେ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସଶସ୍ତ୍ର ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହଟାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିମାଗୀ ନକ୍ସଲ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ହଟାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହରମୁଜକୁ ନୂତନ ଆମେରିକୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ଓ ରଣନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ନୂତନ ଆମେରିକୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ଏକ ମାନଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ ଏହି ଆପତ୍ତିଜନକ ଦାବି କରିବା ସହ ଉକ୍ତ ଜଳପଥ ଉପରେ ୱାସିଂଟନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗାଲେ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତର ପଲ୍ଲାଭାରୀ ବିଜୟ ନିକଟତର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନର ଖେଳ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 84ରେ 4 ୱିକେଟ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ଅଭିମୁଖେ ଗତି କରୁଛି ଭାରତ। ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 178 ରନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଣୀ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ 193 ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘରୋଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମ୍ମୁଖରେ 372 ରନ ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଜବାବରେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ 84 ରନରେ 4ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ୱିକେଟ ହରାଇ ଚାପରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 8 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯାତାୟାତ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଏବଂ ସହର ଦ୍ୱୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ଟ୍ରାଫିକ ଡିକେନ୍ସନ ପ୍ଲାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଆମର ଐତିହାସିକ ପୁରାତନ ସହର କଟକର ଯୋଗାଯୋଗ ସଡ଼କ ଏବଂ ଏହାର ପରିପାର୍ଶ୍ୱକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁସଂଗଠିତ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବୈଠକରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିନରାତି ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଅଜବ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଇକବାଲ।
ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇଲେ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ। ଇକବାଲର ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁର୍ସିଦାବାଦର ବେଲଡାଙ୍ଗାର ଜଣେ କିଶୋର ଇକବାଲ ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ଦିନରାତି ପୋଖରୀରେ ବିତାଉଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହା ଉପରେ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ନଜର ପଡିଥିଲା। ଏବେ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ଇକବାଲଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି। ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ମୁମ୍ବାଇ ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ଏଚଏନ୍ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଶରୀରରେ ପ୍ରବଳ ଜଳାପୋଡା ହୁଏ। ଇକବାଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପାଣିରୁ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବଳ ଜଳାପୋଡା ହୁଏ। ଏହା ସହିତ ସେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ଭାସି ରହୁଥିଲେ। ଇକବାଲଙ୍କ ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିନଥିଲା। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ପରିବାର ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ତାଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଆଣିବା ସହ ଚିକିତ୍ସା ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେଲେ ମାଓନେତା ଆଜାଦ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ 2 ମାସ ଏବଂ 18 ଦିନ ଜେଲରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଭାବରେ ରହିବା ପରେ ଶେଷରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ମାଓନେତା ଆଜାଦ ଔର ଡନା କେଶବ ରାଓ। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟର ରାୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମାମଲାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଯାଇଛି। 2008 ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜେଲସପଟା ଆଶ୍ରମରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଆଜାଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାର ବୟାନ ଥିଲା, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିନଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ମୁହଁ ଢାଙ୍କିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଏକାକୀ ପରିଚୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆଜାଦଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲା ବିଜେଡି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ବିଜେପି ସରକାର। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏନ୍ଇପି 2020ରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ ନ କରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭୁଷୁଡାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ବିଜେପି ସରକାର। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 365 ଦିନ ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି। ତାମିଲନାଡୁର ସରକାରୀ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟ। ଏଣିକି ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 365 ଦିନ ଅର୍ଥାତ 1 ବର୍ଷର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଏହି ଛୁଟି 84 ଦିନ ଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭାରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଓ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବାରୁ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି 12 ସପ୍ତାହରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 365 ଦିନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣିପୁରରେ ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 46 କ୍ୟାଡରଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ମଣିପୁରରେ ନିଷିଦ୍ଧ ସଂଗଠନ କାଙ୍ଗିଲେଇପା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ତାଇ ବାଙ୍ଗନାବାର ମୁଖ୍ୟ ହାଉ ବିଜାମ ଦିଲ୍ଲୀପ ଔର ତାଇ ବାଙ୍ଗନାବାଙ୍କ ସମେତ 46 ଜଣ କ୍ୟାଡର ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଇମ୍ଫାଲ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଥମ ମଣିପୁର ରାଇଫଲ୍ସ ପରେଡ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହୋମ କମିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ 20ଟି ଅସ୍ତ୍ର, 216 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଓ 3ଟି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁମ୍ନାନ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂ ଏହି କ୍ୟାଡରମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି।